Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellemu ba'du. Kale musannifu rahimahullahu ta'ala. El hadisu sani, el islamu vel imanu vel ihsan. An Umar radiyallahu anhu aydan kal, beynema nahnu culusun inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin yıltala aleyna raculun şedidu beyadu siyab şedidu savadu şi'ar la yura aleyhi eserus sefer ve la ya'rifuhu minna hatta celese ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe asnede rükbeteyhi ile rükbeteyhi ve ada keffeyhi ile fekhideyhi fekal ya Muhammed akhbirni anil İslam. Umar radıyallahu anh hadisleri rivayet kılıyor. Beynema nahnu culusun inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Gündördün bir gündöründe Peygamberimizin yanında otursak, Peygamberin aslında bir kişi girip geldi dedi. Kokusundan bir kişi girip geldi. Çaşları kapkaralı. Giyimleri apapakaylı. Biz hanın kim ekenin tanıgan jokpuz. Peygamberimizin aslına gelip tizesinde kollarını sanın üstüne koyup oturganга çeyin Peygamber alın kim ekendigini bilgen jokpuz dep aytып атат. Men daroo hadistин maanisini menen кошо пайдаларына келип токтолуп кете берейин. Birinci hadisке көңүл була турган нерсе. Hadistin ayağında келет, бул Cebrail bizge dindi үйрөткөнү келди. Demek Cebrail aleyhissalamдын кирип gelişinden başlap geçine çeyinkine kıyımlı hareketin bardığı bul din de eseptenilir. Peygamberimizin doğrunda sapardan gelgen adam çaçı, giyimi çaң baskan, giyir, jüdöp, şunday geliş kerekli. Bizge kokusundan bir beytanış adam girip geldi. Bizden hiç kim tanımaydı. Çaşları kapkaralı, kiyimleri apapakay ele ne odat. İslam dini tazalıkka uşunçalık көңүл бурган. At-tuhuru şatrul iman, tazalık imandın jarımı dep kelinет. Bul degen söz musulman adam tulku boyuna көңүл bölüşü gerek degen söz. Bul degen söz musulman adam giyimine көңүл bölüş gerek degen söz. Bola öret degen söz ketpeyt. Cebrail aleyhissalam gelgende çaşları kapkara, giyimleri apapakay tap-taza Peygamber'e janına gelip oturdu. Bul degen söz musulman, o din karmanganlar, musulmanlar толку boyundu taza karma, giyimingdi taza karma degen söz. Musulman adam taza oluş gerek. Üyü taza oluş gerek. Giyimi taza oluş gerek. Tulku boyu taza oluş gerek. Musulman adamdan jipar jıttan turuş gerek. Musulman adamdın üyüne girgende jipar jıttan turuş gerek. Musulman adam tazalıkka көңүл bölüş gerek. Ökünüçtüsü akırkı mezgillerde musulmanlar uşul taraptan artta kalıp dindi düşünbөгөндөр үлgü ala turgan bolup atабыз. Giyimine көңүл bur. Ептеп, септеп, илип алып кете берет деген жарабайт. Шашылыш эле кечигип атам деген жарабайт. 5 minut, 2 minut, 3 minut вакытың кетет, кийимине көңүл бур. Болбогон bir чүпүрөк болушу мүмкүн да. Бирок чүпүрөктү тазалап, тыкан кылып үтүктөп койсоң, жараштуу болсо, татына кай болот да. Кийимиң аябай кымбат. Баалуу кийим. Бирок тазалыгы жок болсо, каралбаса, ütüktөлбөсө, андан эмне пайда? Ошондуктан мусулман адам эң оболу, эң биринчи тазалыкка көңүл бөлүш керек. Эң оболу өзүнүн тулку боюна, эң оболу өзүнүн кийим кечесине. Зерикпе, чарчабайсың, эч нерсе болбойт. 5 минут чыда. 500 сом, 200 сом өтүп берет. Шашылып ишке карабайсың. Кечинде даярдап кой. Сабактан кечип калат элем десең, кечинде даярдап кой. Татынакай кийин. Ütüktölүп жүрсүн, бырыш-тырышта ал заман кетти. Sen студентсиң. Кыргызстан Ислам университетинин студентисиң. Sen башка тараптагы жараша бериши мүмкүн, башка тарапта карабайт. Бизде микроскоп менен карап турат. Кечине ошол адашып кетсе экен, туура эмес кыймыл кылса экен деп. Ошондуктан биз мусулман адам үлгү болгонго аракет кылышыбыз керек, үлгү болушубуз керек. Кийим кечебизде жарашыктуу болсун, таза болsun, татына кай болsun.
Бизге Жебрейил периште келгенде кап-кара, бул деген сөз денеси тап-таза, кийимдери ап-апакай эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын астына келип, тизесине колдоруна сандарынын үстүнө койго чейин биз аны таанаган жокпуз деди. Аял затына тийиштүү маселе, үйүнө дагы аябай көңүл бөлүш керек. Үйгө киргенде үй жыпар жыттанып туруш керек. Үй таза болуш керек. Үй пухта болуш керек. Үй тартиптүү болуш керек. Эркек киши чарчайт, кыйналат, урушат, жаңжалдашат. Үйгө барса, үй тартиптелип турса, рахатта, сонунда эс алат, жыргайт. Даңгыраган 3 этаж хан сарайы бар. Үйгө барса, үй бардык чаң баскан. Бардак башаламан жазса, 3 этаж үйден 2 этаж үйден эмне пайда. Иттин кепесинде кепең бар, бияк 2 метр, бияк 2 метр. Бирок үйгө кирсең жыпар жыттанып турат. Таза, татынакай болсо ошол жерден бактылуу адам. Ошол жерден бактылуу болот да. Айтайын дегеним, тазалыкка көңүл бурушубуз керек. Үйдүн тазалыгына, дененин тазалыгына, кийимдин тазалыгына көңүл бурушубуз керек. Андан кийин Жебрейил экинчи сабак. Периште пайгамбардын астына келип, колдоруну буттарынын бутуна тийгизип, колдоруну санын үстүнө коюп олтурду деп келет. Эне баласына тарбия бергенде кээде денесине тийгизип, колу менен башын сылап, колу менен далын сылап, насаат айтканы пайдалуу болот. Сабак бергенде, балага тарбия бергенде, мугалим студент баласына сабак бергенде, илим бергенде, кээде денеге дене тийип сабак бергени башкача болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн кээде сахабалардын далын таптап туруп эмне кылчы? Насаат айтчы. Жөн айткандан көрө ушунун таасири аябай күчтүү. Бүгүнкү күндө буну психология ушуну аныктап атат. Сабакты, илимди бергенде ушундай берген башкачараак. Ошон үчүн Жебрейил периште менен келгенде эмне кылып отурду? Тизесин тийгизип отурду. Эки колуну сандарында деп келет. Кээ бир риваяттарда өзүнүн санын колуна койду, өзүнүн санын үстүнө койду, кээ бир риваяттарда пайгамбардын санын үстүнө койду деп келет. Ушулардын бардыгы мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле, жакындыгы туурасында сөз болот. Кийин ахбирни я Мухаммад ахбирни ан ислам. Ислам деген эмне? Исламдан кабар бер деди пайгамбарыбыз. Ал ислам ан ташхада ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах ва ан туқимус салах ва ту'тия зака ва тасума рамадан ва тахуджал байта ин истатa'та илейхи сабила. Dediler. Fa ajibna lahu yes'aluhu ve yusaddiquhu. Umar radıyallahu anhu aytат, biz таң калдык дейт. Келип суроо сурап, мына пайгамбар жооп берсе кайра эмне деп айтат? Туура айтасың деп коет, дейт. Демек, туура айтасың деген сөз кимдин сөзү ал? Ал жогорурак адамдын сөзү да. Ол Жебрейилдин сөзү. Ошон үчүн кээде мугалим бир нерсени айтса, туура айтасыз устаз деген сөз туура эмес сөз. Ал деген сөз, кызаматсыз, шону туура айттыңыз, эми билдиңиз деген сөз маанидей түйүндүрөт да. Устаз туура айтасыз деген сөз бир аз мындай адепке жатпаган сөз. Ал кимдин сөзү? Ал жогорурак билген адамдын сөзү. Андан кийин ахбирни анил ислам, исламдан кабар бер дедиле. Ислам ан ташхада ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах. Хадистеги маанилерге өзүңө токтолуп койсоңар, мен хадисте шархында басым жасалбаган бир нерсеге басым жасагам келип турат. Ислам 5 түркүгү бар. 5 түркүгү бар. 5 негизи бар. Ушул 5 түркүктүн баары бизди мамилени түздөгөнгө, эл менен, журт менен, Кудай менен болгон мамилени түздөгөнгө багыт берет. 5 парыздын баары негизги максаттарынын бири бизди күн сайын адам болсун деп тарбиялаганга максат кылынган. Биздин кулк мүнөзүбүздү оңдогонго максат кылынган. Негизги максаттарынын бири 5 парыздын негизги максаттарынын бири эмне?
Seni менен мени адам кылып тарбиялаш. Сени менен менин кулк мүнөзүмдү тарбиялаш. Сени менен менин мамилемди түздөш. Биринчиси анташхаду алла илаха иллаллах ва анна мухаммаdur расулулlah. Эң биринчиси Кудай менен болгон мамилеңди түздө деген сөз. Күбөлүк бер. Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Алладан башка жардам бере турган зат жок. Алла Таалага гана сыйын, ага гана жалбар, ага гана кулдук кыл, ага гана сежде кыл, ага гана жалбаргын, ага гана дуа кылгын. Кудай менен болгон мамилеңди түздөгүн. Мухаммед анын элчиси деп күбөлүк бергин, Мухаммед пайгамбарга иман келтирген, Мухаммед пайгамбар менен айтканын кылгын, тыйгандан тыйылгын деген сөздүн баары бизде эмнеге багыттап атат? Алла менен болгон мамилени түздөгөнгө багыттап атат. Кудай менен болгон мамиле. Келгиле бир көз жүгүртөлүк. Сиз менен биздин Кудай менен болгон мамилебиз жакшыбы, мыктыбы? Кудай Таалага сыйынып атабызбы? Кудай Таалага жалбарып атабызбы? Кудай Тааладан кечирим сурап атабызбы? Кудай Тааладан тавфик, чын жүрөктөн тавфик сурап атабызбы деген сөз. Биринчи нерсе тавхид. Кудай Тааланы жалгыздоо, Кудайдын өзүнө гана сыйынуу. Жардамды Кудай гана берет. Эгерде дүйнөдөгү адамдардын баары сага бир зыян келтирем десе, Кудай каалабаса зыян бере албайт. Жер жүзүндөгү адамдардын баары сага пайда берем десе, Кудай Таала каалабаса эч ким пайда бере албайт. Алла гана жардам берет. Алла гана бизге жетиштүү деген тавхид ишеним адам баласынын жүрөгүнө кириш керек. Кудай менен болгон мамилени түзөш керек. Экинчи, антуқима-сала, намаз оку деди. Намаздын негизги максаттарынын бири. Кур'ан-ы Керимде айтат. Акимус-сала фа инна-салата танха анил фахшаи вал мункар. Намаз оку, албетте намаз жаман иштен, жаман сөздөн, жаман нерседен тыят деди. Намаздын негизги максаты сени менен мени жаман нерседен тыюу, жаман иштен тыюу, жаман сөздөн тыюу, жаман ойдон тыюу. Бизди адам кылып тарбиялоо. Күн сайын 5 жолу Кудай мени көрүп турат, Кудай мени билип турат, Кудай ой жүгүртүүмдү билип турат, Кудай көрүп турат деп, Кудай көрүп турат деп жаша. Мамилеңди оңдо. Жаман нерселерден тыйыл, жаман сөздөн тыйыл, жаман иштен тыйыл, жаман ойдон тыйыл. Фа инна-салата танха анил фахшаи вал мункар. Намаз жаман иштен, жаман сөздөн, жаман нерседен тыят деди. Намаз бизди ынтымак болгонго, намаз бизди тартиптүү болгонго, намаз бизди күн сайын убактыбызды тартип менен өткөзгөнгө чакырат. Негизги максаттардын бири намаз бизди эмне кылуу? Күн сайын адам кылып тарбиялап оңдоо. Экинчи, антасума Рамадан. Ороза айында ороза кармоо. Орозада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ороза кармаган адам эгерде сени кимдир бирөө келип жемелесе, сөксө, тилдесе, тентекке теңелип, терек бой секирбегин, ага мен орозомун деп жооп бергин деди. Башка бир хадисте кимде ким ороза кармап, бирок жалган күбөлүк беришин таштабаса, ал өзүнү тамактан тыйылганын жана чаңкаган эле болбосо, ага башка эч нерсе болбоду деген риваяттар келет. Бул деген сөз Рамазан орозо бизди тарбиялайт деген сөз. Орозо бизди сабырдуу болууга, орозо экинчи бир тараптын анча-мынча кемчилигинен көз жумганга, анча-мынча анын сөзүнү көтөрө билгенге, сабыр кылганга үндөп атат. Орозо бизди тартипке үндөп атат. Орозо бизди ынтымакка үндөп атат. Орозо бизди бир убакта ооз ачтырып, бир убакта ооз жаптырып, орозо бизди кедей, кембагал, колунда жоктун абалын сездирип, орозонун дагы негизги максаты бизди мамилени түздөө. Эл менен, журт менен, адам менен, өзүң менен, эл менен, туугандарың менен мамилеңди оңдоо деген бир чакырык. Кедей кембагалдын акыбалын сез деген сөз. Андан кийин анту'тияз-зака, зекет берүүгүндө де. Зекет адам баласынын табияты сараң болот. Бергиси келбейт адам баласы, алгысы келет, бергиси келбейт. Табият сараң, табият. Ошол нерсени чечип бер деди. Байсыңбы, колуңда барбы, зекетиңди бер. Кедейдин акысын бер, кедейдин акысын, акчасын чыгарып бер деген нерсени айтып атат. Зекет дагы бизде эмнеге үндөп атат? Кайрымдуу болууга, сараң болбогонго, башка бирөөнү бакытка бөлөп өзүң бактылуу бол деген нерсеге үйрөтүп атат. Андан кийин бизде ажылык,
бешинчи парызыбыз ажылык. Ажыга барганда адам вала фусука вала жидала фил хаж. Ажыга барганда талашып тартышуу жок. Ажыга барганда чектен чыгуу жок. Ажыга барганда башка бирөө дүйнө жүзүндөгү адамдар келсе дагы ошолор менен жалаң эмне менен жашап, бир ай бою кечирип коюңуз деп жашоо. Талашкан жок. Акыйкат сен тарапта болсо дагы талашып тартышуу жок. Бир ай бою өзүңдү өзүң тарбиялоо. Элдин, журттун табиятын бил, дүйнө жүзүндөгү адамдардын табиятын бир тааныш бил. Мусулмандардын башы бириксин. Булардын дагы негизги максаты эмне болуп атат бизде? Адеп акылакка, мамилени чыңдаганга чакырып атат. 5 парыздын баарынын негизги максаты бизде ынтымак болгонго, мыкты коом түзгөнгө, мыкты чөйрө түзгөнгө, мыкты мамиле кылганга, кулк мүнөзүбүздү оңдогонго үндөп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак." Мен мыкты адеп акылакты туу чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилгенмин дейт. 5 парызыбыздын негизги максатынын бири ушу мыкты адеп акылакты тарбиялоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте андан кийин "Кал садакта кал фа ахбирни анил иман." Андан кийин эмне деди? Анда туура айтасың. Андай болсо имандан кабар бер дедиле. Эмне деди пайгамбарыбыз? "Антумина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири вал кадари хайрихи ва шарри." Кал садак. Пайгамбарыбыз андай болсо иман эмне? Имандан кабар бер дедиле пайгамбарыбыз. Иман деген Алла Таалага иман келтирүү, пайгамбарларга иман келтирүү, китептерине иман келтирүү, периштелерине иман келтирүү, тагдырдын жаман жакшысына иман келтирүү деп айтты. Biz bu ушул жерде иман жатат. Bizde musulman менен момундун айырмасы бар. Эгер бөлүп карасак, момун менен мусулмандын эмнеси бар? Айырмасы бар. Эгер бир сөз менен карасак, экөөнүн айырмасы жок. Башкача айтканда, экөө жанаша келсе айырмасы бар, экөө бөлүнүп келсе айырмасы жок. Бир адамды момун десек, ал эмне деген сөз? Мусулман деген сөз. Момун, мусулман деген сөз. Bir adamdı bul musulman desek al musulman momun деген söz. Бирок бул мусулман, тиги болса, момун деп айткан болсак, демек бөлүп атабыз. Ошон үчүн кээ бир алымдар айтат, эгерде экөө бөлүнгөн болсо, бөлөк айтылса, бир экөө теги өз ичине камтыйт, экөө бирге келсе бөлүнүп, экөө бирге келсе, аятта хадисте анда бөлөк маани туюндурат дейт. Мусулман деген сөз бул ыйман келтирген адамды айтылат. Момун деген сөз ошол кылган нерсесини иш жүзүнө ашырган адамды эмне деп айтабыз? Момун деп айтабыз. Эгер бөлүп карай турган болсок. Мусулман ыйман келтирген адам, момун ошол кылган нерсесинин көпчүлүгүнө баарына же амал кылган адам. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ихсан дегенден кабар бер дедиле. Пайгамбарыбыз айтты: "Ан та'будаллаха кааннака тарах, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." İhsan деген бул "Ан та'будаллаха кааннака тарах." Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылууң деди. Эгер андай кыла албасаң, Алла мени көрүп турат деп ибадат кылууң, ушул эмне деди? Ихсан деди. Демек мусулман, момун, анан эң жогору даража такыбалыктын чокусу, анан кийин эмне? Ал-мухсин. Кудай Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Кудай мени көрүп турат дегендей ибадат кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Жебрейил алейхиссалам айтты: "Ахбирни анис-саа." Андай болса, кыямат кайым качан болот? Кыямат кайымдын качан болушунан кабар бер деди. Пайгамбарыбыз: "Маселени сен дагы, мен дагы билбейбиз, Кудай билет" деди. Кал фа ахбирни ан амаратиха. Андай болса, кыямат кайым качан болушун билбесе, анда кыямат кайымдын белгилеринен кабар бер дедиле. Эмне деди? "Ан талидал амату раббатаха ва ан тарал хуфатал уратал алата ирия ашшаи ятатавалуна фил буньян." Кыямат кайымдын белгилери деди. "Ан талидал амату раббатаха." Эне өз кожоюну төрөп алат деди. Эне ан талидал амату ким? Кул, аял өз кожоюну төрөп алат деди. Алымдар айтат, эки мааниси бар. Биринчи мааниси:
Кыяматка жакын көп согуш болот. Көп жаңжал чыгат, көп уруш чыгып согуш болот. Көп аялдар күң болот, колго түшөт. Кожоюндан төрөйт. Төрөлгөн баласы өзүнө эмне болот? Өзүнө кожоюн болот. Кыяматка жакын ушундай көбөйөт деп айтат. Көпчүлүк алымдар айтат, жок андай эмес. Бул сөздүн мааниси кыяматка жакын энени сыйлагандар азаят дейт. Энесине адамдар өз кожоюндай мамиле кылып калат дейт. Энеге өз кожоюндай мамиле кылып калат. Энени сыйлагандар азаят, эне сыйлабай калат дейт. Мен дагы балким ушул маани туурараак болсо керек дейм. Бүгүнкү күндө энелер кул сыяктуу. Кыздарынан коркот. Бүгүнкү күндө апалар кыздарынан коркот. Кызым жаман көз караш менен карап кой болсо экен, жаман сөз айтып кой болсо экен, мындай кылып кой болсо экен деп. Кээ бир кыздар сабакты бүткөндөн кийин үйүнө барып, сумканы ыргытып, "Канеке апа, тамак канеке? Нан кана? Мен келишим билет элең го, бышырып койбойт белең, даярдап коюлбойт белең" деп кимге док кылат? Апага док кылат. Кийим даярдап койбойт белең, мон даярдап койбойт белең деп апага док кылат. Ушул энеге башка бирөөнү алыс коелу, башка бирөөнү алыс коелу. Ар бирөө өзүбүздү элестетип көрөлүчү. Биз энебизге эне сыяктуу мамиле кылабызбы, же энебизге кээде энебизге кул сыяктуу мамиле кылабызбы? Буйрук бергениңде, сураганыңда энеге кандай мамиле кыласың? Кыяматка жакын энени сыйлагандар азаят дейт. Кыяматка жакын энеге кул сыяктуу мамиле кыла баштайт дейт. Кыяматка жакын эненин урматы кетет. Бүгүнкү күндө көп энелер баласынан коркот. Көп эне келинден коркот. Келинин көзүн карап жашайт. Шу келин капа болуп калбаса экен, келин тартып болбосо экен, бир жаман сөз сүйлөп койбосо экен деп энени келинин көзүн карап, эмне кылалы деп баласынан кеңеш сурайт, эмне кылалы деп келиндин көңүлүн караган энелер да толтура. Эне деген ушунчалык аруу зат. Эне деген анча-мынча сен менен мен үчүн канын бергенге даяр болгон. Сен менен мен үчүн жанын бергенге даяр болгон. Эне сен экөөбүз деп айлап уктабайт эле. Жумалап уйкудан баш тарткан ала. Сени мени адам болсун деп айлап уктабайт эле. Түнү уйкудан баш тартат эле. Бир нече жолу өлүмгө даяр болгон. Эне сен менен мен үчүн бир нече жолу өлүмгө даяр болгон. Сен оорусаң, сен балам оорубасын, мен ооруйын, ушу балам оорубасын дейт эле. Эгерде кичин катып заң чыгарбай койсоң, энең кыжалат болот эле, уктабайт эле, кыйналат эле. Бүгүнкү күндө каарып калганда, кемпир болгондо, жаш бала сыяктуу болуп калганда энеден кээде жиеркенип, заң чыгарып койсо, ушатып койсо, булгап койсо кээде жиеркенип жүрөбүз. А сени менен мени тарбиялаган эне жиеркенбейт эле, сүйүнөт эле. Заңды чыгарсаң, сүйүнүп жүрүп тазалайт эле. Заң чыгарбасаң, күндөп түндөп кыжалат болот эле, ойлонот эле, кыйланат эле. Эне сен менен мен үчүн бардык нерсесин бергенге даяр болду. Кудай, алсаң мени ал, ушу балдарым тирүү калсынчы деген зат бул эне зат эле. Бүгүн энелердин кадыры кандайдыр бир деңгээлде түшө баштады. Келгиле энелерди сыйлайлык. Келгиле кайын энелерди сыйлайлык. Бейиш энелердин таманынын астында. Келгиле энелерге сый көрсөтөлүк, энелерге урмат көрсөтөлүк. Эне деген ушундай зат. Сен менен мен канча жолу азап берсек дагы, сен менен мен канча жолу ушинтип күн кул сыяктуу мамиле кылсак дагы, бүгүн барып энеге бир жакшы сөз сүйлөсөң, ошонун баарыны унутуп кете турган адам. Карыялар үйүндө отурган эне айтып атат. Менин балдарым жакшы, жаман эмес. Карыялар үйүнө апарып таштап койгон, айлап жылдап жатат. Колунда болбой атат да, кыйналып атат да, мүмкүнчүлүгү жок да, үйү жок да, үйү болсо кайра сөзсүз келет, мени алып кетет. Баласына жаман сөз тийгиси келбейт эне. Карыялар үйүнө барсам, бир аксакал жатат, намаз окуган, эки эле аксакал бар экен, бир аксакал бар экен, мага ушундай айтып атат. Намаз окуп, бир эле аксакал бар экен, ушу намаз окуган. Балам бар дейт, ооба дейт, баламдын шарты болбой атат да, бир күн келип алып кетет мени. 10 жылдан бери ушул жерде жашайм. Анча-мынча келип кабар алып кетет. Бир шарты болбой атат да, үйүндө жакшы шарт түзүлбөй атат да, шарты түзүлсө мени алып кетет да деп баласынан ушунчалык кор кылып атса дагы,
баласына жаман сөз тийгизбеген адам бул эне деген зат. Бүгүнкү күндө энеден башка адамга көп жолу жакшы көрөм деп айтабыз. Бирок энеге жакшы көрөм деп айта алгандарыбыз бар. Бүгүнкү күндө кээ бир жигиттер өзүнө бирдик салат, аялына жума сайын бирдик салат, энесине айлап жылдап бирдик салбаган адамдар бар. Энеден кабар албаган адам бар. 10 бала болсо, эненин 10 баласы болсо, эненин жүрөгү 10го бөлүнүп, 10 тең күн сайын ойлоп турат. Сен ойлоба, экөөбүз бул жерде кээде сабак менен, иш менен, жумуш менен жүрөбүз да, бирок ар дайым эненин оюнда сен менен мен. Ар дайым. Эне ар дайым сен менен бизди ойлойт. Жүргөн жеринде, барган жеринде сен менен бизди ойлойт. Күн сайын бир өткөзүп коет. Эне деген ушундай зат. Кыямат кайымдын бир белгиси эне өз кожоюнуна төрөп алат деди. Энеге таарынып болбойт. Энеге капа болуп болбойт. Ал эне деген зат. Карыганда жаман жакшы сөз сүйлөшү мүмкүн. Эне деген анча-мынча катуураак айтып коюшу мүмкүн. Анча-мынча жаш баладай таарынышы мүмкүн. Жаш баладай ыйлашы мүмкүн. Аны эне деп коет, энеге таарынып болбойт. Энеге капа болуп болбойт. Эне кечирилиш керек. Эне көз жумулуш керек. Эгерде кемчилиги болсо, ушу энеңдин кемчилигин сен кылбаган, сен сабак алган, анын кемчилигини сен кайталабаган деген сөз. Кыяматка жакын эне өз кожоюнуну төрөп алат деди. Келгиле, энелерге кожоюн сыяктуу эмес, энелерге баласы сыяктуу, энелерге кызы сыяктуу мамиле түзөлүк. Аларга биз тамакты бышырып беришибиз керек. Алардан биз тамакты бизге бышырып бергенди талап кылбай, биз аларга бышырып беришибиз керек. Алар бизге гам көрбөй, биз аларга гам көрүшүбүз керек. Биздин 20-га чыкканга чейин, 30-га чыкканга чейин бизге гам көрдү, жетишет. Эми аларга биз гам көрүшүбүз керек. Биз көңүл бөлүшүбүз керек. Биз алардын көңүлүн карашыбыз керек. Алар биздин көңүлдү карады канча жыл. Сени менен менин көңүлүм карап жашады. Кийим, кече, бардык нерсени алып берди. Эми кезек аларга келди. Алардын көңүлүн биз карашыбыз керек. Аларга мыкты мамиле кылышыбыз керек. Алардын көңүлүн алышыбыз керек. Күн сайын жок дегенде бир жолу болсо дагы эненин көңүлүн сурап, акыл акыбалын сурап, тынчсызбы, амансызбы деп койсоң, эненин жүрөгү кадимкидей тынчтык табат, рахат табат. Илгери армияга кеткен агаларыбыздан кабар келбей калса, эне кадимкидей кыйналат эле. Кадимкидей күтөт эле, кат келсе экен деп кадимкидей кыжалат. Кат келип калса, шу катты ыйлап окуп, анан сүйүнүп гудуңдап калганын кадимкидей байкайсың. Эне деген ушундай зат да. Кадимкидей сени менен мени сагынат. Кадимкидей. Ошондуктан келгиле энелерге кул сыяктуу эмес, энелерге уул сыяктуу, энелерге өзүнүн баласы сыяктуу мамиле кылат. Анталидел амату раббатаха. Кыямат кайымдын белгиси эне өз кожоюнуна төрөп алат. Ва антарал хуфатал уратал ала ирия ашшаия татавалуна фил буньян. Кечеле жыңалач, кийими жок, кедей, кембагал жүргөн адамдар кыяматтын бир белгиси чоң бийик үй салып жарышат деди. Мурун 5-6 жыл мурун, 10 жыл мурун арабтарды мисал келтирчи элек, мурун ошол чөл эле эч нерсе жок эле үйлөр салып жарышып атат. Азыр бизге дагы жетип келди. Азыр айылда 30 сотик, 40 сотик, 50 сотик үй бар. Жер кенен да. Анан 3-5 этаж үй салыштын ал жерге эмне кажети бар билбейм. Биз шундай болуп калдык, жарыша баштадык. Чоң заңгыратып, хан сарай салабыз, 3 этаж. Жанынан кийин кичинекей иттин кепесине окшотуп үй салабыз. Заңгыраган үй күлүштөп коебуз, музейге окшоп турат, иттин кепесине окшош кичинекей бир немеде, анан кийин жашайбыз. Эмнеге? Коңшу 2 этаж салды, биз 3 этаж салышыбыз керек. Тиги караганда биз бийирээк салышыбыз керек деп байкы кур атанталашуу менен кыямат кайымдын белгиси кедей, кембагал, колунда жок адамдар эмне кылат деди? Үй салганда жарышат. Анталидел амату раббатаха ва антарал хуфатал уратал ала рия ашайя татавалуна фил буньян. Сумман талак. Кийин пайгамбар ушинтип жооп бергенден чыгып кетти. Фалабисту малиян. Биз бир канча убакыт жымырап туруп калдык деп келет. Кээ бир риwayatlarda uzun убакыт туруп калдык деп келет. Бир риwayatlarda кыска убакыт туруп калдык деп келет. Фалабисту. Кээ бир риwayatlarda 3 күндөн кийин, кээ бир риwayatlarda 2 күндөн кийин фалабисту малиян.
Summa qal ya Umar atadri man isa'il keyin пайгамбарыбыздан ошол сурап кеткен адам ким экенин билесиңби деп сурады пайгамбарыбыз. Умар радиаллаху анху айтты: "Култу Аллаху ва расулуху алам." Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк десем, пайгамбарыбыз айтты: "Фа иннаху Жибрил атакум юаллимукум динакум." Ал Жибрил периште эле силерге диниңерди үйрөткөнү келди деди. Демек, ушулардын баары бизге хадистин баары бизге эмне деп эсептелинет? Дин деп эсептелинет. Тазалыктан баштап ушул иман, исламдын 5 шарты, имандын 7 шарты, ихсан, Алла Тааланы көрүп турганда ибадат кылуу, ата-энени сыйлоо, куру намус менен жарышпай жашоону улантуу, ушунун баары ислам деп эсептелинет. Алла Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болгон болсун. Жараткан Алла Таалам баарыбызды ата-энесин сыйлаган, элин жерине кызмат кылган чыныгы мусулмандардан кылган болсун. Кудай Таалам окуган хадистерибизге, окуган илимдерибизге амал кылуучулардан кылган болгон болсун. Билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болгон болсун. Тооларыбызды кабыл алган болгон болсун. Алла Таалам бизди жаман сөздөн, жаман көздөн сактаган болсун. Жараткан Алла Таалам бизди шерменде кыла көрбөсүн. Кудай Таалам бул дүйнөдө биздин кемчиликтерибизди, айыптарыбызды жапкандай, акыретибизде дагы күнөөлөрүбүздү кечирип, айыптарыбызды жашар көргөн болгон болсун. Берхметке я архамар рахим.